کوئی موسیٰ کو مانگ رہا تھا، کوئی یوسف کو مانگ رہا تھا۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں جوانوں، میں تمہارے ضمیر سے پوچھنا چاہتا ہوں، میرے نبی کی آمد سے پہلے پہلے، میرے نبی کی تشریف آوری سے پہلے پہلے مجھے اتنا بتا دو، یتیم بچے رو رو کے کس کو پکار رہے تھے؟ میرے سونے محمد کو پکار رہے تھے۔ بیوہ عورتیں کس کو بلا رہی تھی؟ میرے نبی کو بلا رہی تھی۔ یتیم بچے رو رو کے کس کو پکار رہے تھے؟ میرے سونے نبی کو پکار رہے تھے۔ ایک طرف وہ لوگ تھے جو راہوں میں بیٹھے انتظار کرتے رہے، نبی انتظار کرتے رہے، رسول انتظار کرتے رہے۔ کوئی تو ہاتھ پھیلا کے کہہ رہا تھا ربنا وبعث فیہم رسولا، مالک آنکھیں بڑی ہو گئی ہیں، اب تو رسول بھیج بھی دے۔ جب بیواؤں کی چیخیں، یتیموں کی آہیں، معصوم بچیوں کے دبے آنسو ریت سے پکار کرتے ہوئے عرش الہی کو جنبش دینے لگے تو میرے اللہ کو دکھی انسانیت پر رحم آیا، آمینہ کی آغوش میں محمد عربی کو بھیج دیا۔ میرے نبی کی آمد، میرے نبی کی جلوہ گری انسانیت پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس لیے تو میرے اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ یہ احسان عظیم ہے ہم سب کے اوپر کہ اتنی بڑی شخصیت ہمیں مفت میں مل گئی۔ ایک طرف وہ لوگ تھے جو راہ میں بیٹھے انتظار کرتے رہے، آرزویں کرتے رہے، تمنائیں کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے، اللہ اپنا محبوب بھیج دینا۔ او ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، قبلہ ہم نے تو کوئی آرزو نہیں کی، ہم نے تو کوئی خواہش نہیں کی، ہم نے تو کوئی تمنا نہیں کی، ہم نے تو کوئی دعا نہیں کی، بس ماں کی شکم سے ماں کی گود میں آئے تھے۔ ابو جی گئے مؤذن کو بلا کر لا، مؤذن نے آ کے ہمارے کان میں پھونکا دیا، میاں مبارک ہو، تو عام بن کر نہیں آ رہا، تو میرے محمد کا غلام بن کر آ رہا ہے۔ تو عام بن کر کہاں آ رہا ہے؟ تو میرے محمد کا غلام بن کر آ رہا ہے۔ جوانوں، آج ہماری جوانیاں کس رخ پہ چل پڑی، آج ہماری جوانیاں کس سمت پہ چل پڑی، آج ہماری جوانیاں کس سائٹ پہ چل پڑی؟ وہ نبی جو آئے تو امت کا درد لے کے، رہے تو امت کا درد لے کے، اس دنیا فانی سے روضہ انور میں گئے تو امت کا درد لے کے، وہ نبی جو ساری زندگی ہم سب کے لیے روتے رہے، وہ نبی جو ساری زندگی ہم سب کے لیے تڑپتے رہے۔ جوانوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں تمہارے اندر سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں تمہارے ضمیر سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ نبی جو ساری زندگی ہمارے لیے روتے رہے، ہمارے لیے تڑپتے رہے، اور ہم لوگوں نے نبی کو دیا ہی کیا ہے؟ جب بھی دکھایا اسی نبی کا دل دکھایا، جب بھی وار کیا مدینے والے کے سینے پر وار کیا۔ آج جگہ جگہ نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور میری قوم کے نوجوان خاموش بیٹھے، جو بھی کمینہ اٹھتا ہے ختم نبوت پر ہی وار کرتا ہے، اور میری قوم کے نوجوان موبائلوں میں مصروف ہیں، میری قوم کے نوجوان ٹک ٹاک پر مصروف ہیں۔ جوانوں، تمہارے ہوتے ہوئے نبی کی شان کی گستاخیاں ہوتی رہیں، ختم نبوت پر وار ہوتے رہے۔ اگر اسی خاموشی میں مر بھی گئے، سید کو اتنا تو بتا دو، مرنے کے بعد مدینے والے کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ جوانوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے اتنا بتا دو، اسی خاموشی کے اندر اگر موت کا فرشتہ آ بھی گیا، کیا منہ دکھاؤ گے مدینے والے آقا کو؟ کون سا چہرہ لے کر جاؤ گے میرے بھائیو؟ کون سا چہرہ لے کر جاؤ گے جوانوں؟ کون سی شکل لے کر جاؤ گے؟ یہ کالی شکل لے کر جاؤ گے؟ یہی کالی شکل لے کر جاؤ گے؟ ارے یہ کالی شکل، گناہوں میں ڈوبی ہوئی شکل مدینے والے کو دکھاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئے گی؟ تمہیں حیا نہیں آئے گی؟ جوانوں، قسم ہے خدا پاک کی، ہمارے بدن پر اتنے بال نہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں۔ ہمارے جسم کا ایک ایک بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے۔ خدا شناسی تو رہی دور کی بات، ہم تو خود شناس بھی نہیں تھے، ہمیں تو اپنے آپ کا پتہ بھی نہیں تھا کہ ہم کون ہیں۔ سید کو اتنا بتا دو، جس قوم کو اپنے آپ کا پتہ بھی نہ ہو، اس قوم کے پلے رہتا ہی کیا ہے؟ بابے خادم حسین نظوی نے، مرد مجاہد نے، مرد کلندر نے کیا خوب کہا تھا جوانوں، جب بھی مرنا مصطفیٰ سے وفا کر کے مرنا،
हम सब लोगों ने मर जाना है। सोने की तख्ती पर सोने के कलम से सैयद का ये जुमला नोट कर लो। आज से 100 साल बाद हम में से यहाँ कोई भी नहीं बचेगा। हम सब के सब लोग मर जाएंगे, मिट जाएंगे। कोई हमारा नाम लेने वाला नहीं होगा, कोई हमारी कहानियां छेड़ने वाला नहीं होगा। हमारी कहानियां मिट जाएंगी, हमारे नाम की सुर्खियां मिट जाएंगी। तो मेरे भाइयों, जब हम लोगों ने है ही मर जाना तो बेहतर नहीं है जब भी मरना मुस्तफा से वफा करके मरना। मैं सैयद माँ का बेटा हूँ, सैयद बाप का बेटा हूँ, हुजूर की आल में से हूँ। मैं हाथ जोड़ के तुम्हारे आगे अर्जी कर रहा हूँ, जगह जगह पर जहाँ जगह मिले लिख देना कि जब भी मरना मुस्तफा से वफा करके मरना। बाबे खादिम हुसैन रजवी का ये एक जुमला कभी ना भूलना कि जब भी मरना इश्क मुस्तफा की गुलामी का पट्टा अपने गले में डालकर मरना। जब तुम इश्क मुस्तफा की गुलामी का पट्टा अपने गले में डालकर मरोगे तो कसम है अल्लाह पाक की, तुम्हारी कब्र की मिट्टी ये पुकार उठेगी क्या कि कब्र में जो मुश्किल कुशा आ गया, मुझे मौत में भी मजा आ गया। अरे सराने पे बैठे जो देखा नबी को, नकीरैन को भी हया आ गया। अल्लाह अकबर। जवानों, कहां चली गई हमारी वो मोहब्बत, कहां चला गया हमारा वो इश्क मोहम्मदी, कहां चला गया हमारा वो जुनून, कहां चला गया हमारा वो जज्बा जो दिल ही के उस नौजवान के अंदर था। किबला, जब जब मैं ये वाकया पढ़ता हूँ, कसम है अल्लाह पाक की आंखें छम छम बरसने लग जाती है। हुजूर वाला दिल ही की सरजमीन है। आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, पढ़ा नहीं होगा तो सुना जरूर होगा। कल जाकर अपने दोस्तों को सुनाना, घर जाकर अपनी फैमिली को सुना। दिल ही की सरजमीन है मेरी कौम के नौजवानों, दिल ही की सरजमीन है। और दिल ही के बाजार के अंदर से दूल्हे नौजवान की बारात जा रही है। इधर से बारात जा रही है, उधर से गोलियों के चलने की आवाज आ रही है। दूल्हे नौजवान की माँ ने पूछा, बेटे किसकी आवाजें आ रही? किसी ने कहा, अम्मा यहाँ खत्म नबुव्वत की तहरीक चल रही है और आकाए नामदार की इज्जत और नामूस के लिए लोग सीना तान तान कर सीने पर गोलियां खाए जा रहे हैं। यहाँ खत्म नबुव्वत की तहरीक चल रही है और आकाए नामदार की इज्जत और नामूस के लिए लोग सीने पर गोलियां खा रहे हैं। माँ ने कहा, अच्छा। उधर से दूसरी माओ के बेटे करीम आका की इज्जत और नामूस के लिए सीने पर गोलियां खा रहे हैं। एक तरफ दूसरी माओ के बेटे जो मेरे सोने मोहम्मद की इज्जत और नामूस के लिए सीने पर गोलियां खा रहे हैं, और दूसरी तरफ मेरा बेटा है जो दूल्हा बनकर घोड़ी पर बैठा है। अकलौता बेटा है हुजूर वाला, दूसरा बेटा नहीं है, एक ही बेटा है। जवान बेटा है और बेटे की शादी है। उधर से दुल्हन इंतजार में बैठी है। इमामुल अंबिया के गुलामों, आए इस्लाम की मुकद्दस शहजादी, तेरी अजमत को सलाम, तेरे इश्क मोहम्मदी को सलाम। माँ ने ऐसे ही हाथ उठाया, हाथ बढ़ाया। नौजवान बेटा घोड़ी पर बैठा था, दूल्हा बना हुआ था। माँ ने ऐसे ही हाथ बढ़ाया, नौजवान बेटे दूल्हे का कपड़ा पकड़ा, खींचते हुए जमीन पर उतारते हुए माँ ने एक जुमला कहा, बेटे तैयार हो जा, वो वक्त आ गया है, वो दिन आ गया है जिस दिन के लिए मैंने तुझे दूध पिलाया था। वो दिन आ गया है इमामुल अंबिया के गुलामों, बेटे वो दिन आ गया है जिस दिन के लिए मैंने तुझे दूध पिलाया था, जिस दिन के लिए मैंने तुझे जन्म दिया था। माँ ने कहा, बारातियों अब अपने अपने घरों को चले जाओ, अब अपने अपने घरों को चले जाओ, इसलिए कि आज मेरे बेटे की बारात दुल्हन के घर नहीं जाएगी, बल्कि आज इसकी बारात सीधा मदीने को जाएगी। अल्लाह अकबर। माँ ने कहा, मेरे बेटे मेरी एक छोटी सी आरज़ू है, मेरी छोटी सी ख्वाहिश है, ये ख्वाहिश तो पूरी कर। किबला, आज की सारी महफिल एक तरफ, आज का मेरा सारा बयान एक तरफ, माँ की जो ख्वाहिश है, माँ का जो शौक है, जो आरज़ू है, जो तमन्ना है, बस वही दिल के कानों से सुन लेना। मैं कहता हूँ कसम है खुदा पाक की तुम्हारे आने जाने का मकसद पूरा हो जाएगा। बताता चलूं, माँ का एक ही बेटा है, बेटा नौजवान है और आज उसकी शादी का पहला दिन है। उधर से दुल्हन इंतजार में बैठी है। अब माँ कह रही है, बेटे इसी ख्वाहिश है, आरज़ू है, यही आरज़ू तो पूरी कर। देख मेरे बेटे, तू छोटा बच्चा था, तेरा बाप फौत हो गया था,
میں ایک عورت ذات ہو کر اگر میں چاہتی دوسری شادی کر سکتی تھی، مگر تیرے لیے میں نے دوسری